Hello all, good afternoon. In this lecture, we will start our last unit number 4, e-commerce. So e-commerce is electronic commerce. जसं की आपल्याला माहिती आहे, आता आपण ज्या सर्व्हिसेस बऱ्याच घेतो त्या कशा आहेत तर ऑनलाईन सर्व्हिसेसला पण इम्पॉर्टन्स देत आहोत. सो दिस इज द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स. सो ह्या लेक्चर मध्ये आपल्याला ई कॉमर्स म्हणजे काय, ई कॉमर्सचे फीचर्स, ऍडव्हान्टेजेस, लिमिटेशन, स्कोप, फंक्शन असे काही क्वेश्चन लर्न करायचे आहे. So today's electronic commerce has been a busy word around the world. Its role in the world of business cannot be overmapped. With revolution in communication technology and device, the number of people having access to internet has been growing at an astonishing pace. So today's electronic commerce is growing at the tremendous pace, bringing about the extraordinary change to market, industry, individual businesses, and society as a whole. म्हणजे जसं की आपल्याला माहिती आहे, ह्या इलेक्ट्रॉनिकमुळे किंवा इंटरनेटमुळे खूप साऱ्या गोष्टी इझी झालेल्या आहेत. आपल्याला बऱ्याच गोष्टी ह्या इझिली अवेलेबल होत आहेत. सो मग त्या इंडस्ट्रीशी रिलेटेड असू दे किंवा सोसायटीशी रिलेटेड असू देत, मार्केटशी रिलेटेड असू देत, राईट. इट हॅज been became a necessary component of business strategy and planning in the emerging global economy. E-commerce emerged in 1960 on private network as a typically large organization developed electronic data interchange, installation, and bank implemented electronic fund transfer. So today's e-commerce is no longer the exclusive domain of a large organization or private network. जसं की आपण लास्ट युनिट मध्ये पण डिस्कस केलं होतं की इलेक्ट्रॉनिक मुळेच किंवा ह्या इंटरनेटमुळेच बऱ्याच बँकिंगच्या फॅसिलिटी सुद्धा आपण काय करू शकतो, इझिली यूज करू शकतो. सो दिस इज बिकॉज ई कॉमर्स. मिनिंग ऑफ ई कॉमर्स काय सांगितलेलं आहे बघा. Electronic commerce, commonly known as the e-commerce, consists of all business activity carried out with the use of electronic media, that is, computer network. In simple word, e-commerce means the buying and selling of product or services over the internet. म्हणजे e-commerce मध्ये काय करतो आपण तर इंटरनेटच्या साहाय्याने बाईंग अँड सेलिंग ऑफ सर्व्हिसेस ह्या करत असतो. ओके. In broader term, e-commerce is any commercial activity conducted electronically, particularly via private or open network such as the internet. So जसं की म्हणतो आपण इंटरनेट शिवाय we can't use electronic or e-services. जर इंटरनेट नसेल किंवा नेटवर्क कनेक्शन नसेल तर मात्र आपण ह्या इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हिसेस नाही यूज करू शकत. So generally, or this is the basically depends on the internet or internet network, right? So काही डेफिनेशन दिलेले आहेत ई कॉमर्सच्या. ई कॉमर्स डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइंग अँड सेलिंग ऑफ exchange of product, services and information via computer network including the internet. म्हणजे ह्या इंटरनेटच्या साहाय्याने आपण काय करू शकतो, सर्व्हिसेस ह्या बाय अँड सेल किंवा एक्सचेंज ह्या करू शकतो. दिस इज कॉल्ड द ई कॉमर्स. So next is features of e-commerce. First, exchange of digitalized information. E-commerce involve exchange of digital information between parties. This includes communication between two parties, coordination of flow of goods and services, or transmission of electronic order. These exchange can be between organization or individual. आणि इलेक्ट्रॉनिकच्या साहाय्याने किंवा ह्या इंटरनेटच्या साहाय्याने आपण काय करू शकतो, हिअर वी कॅन इझिली exchange our information, our services from or between two parties. ओके, बायर आणि सेलर मध्ये इझिली आपण सर्व्हिसेसच्या एक्सचेंज करू शकतो किंवा प्रोव्हाइड करू शकतो. सेकंड पॉइंट इज यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी.
जसं की म्हटलं जातं ई कॉमर्स इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन टेक्नॉलॉजी. तर टेक्नॉलॉजी यूज नाही केली किंवा हे इंटरनेट नाही यूज केलं तर ई कॉमर्स काहीच नाहीये, राईट. म्हणजेच ई कॉमर्स मध्ये ह्या टेक्नॉलॉजी यूज केलेल्या आहेत. सो ई कॉमर्स इन्व्हॉल्व टेक्नॉलॉजी अनेबल ट्रान्झॅक्शन. It may use of internet browser such as the World Wide Web, electronic data interchange, ATM, and so on. The transactions are handled more by technology rather than through the human contact. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक किंवा ई कॉमर्स मध्ये जास्तीत जास्त ट्रान्झॅक्शन किंवा जास्तीत जास्त वर्क हे कोणावरती डिपेंड्स आहे तर टेक्नॉलॉजीवर. ह्युमन पेक्षा टेक्नॉलॉजी जास्तीत जास्त काय करते तर टास्क हे परफॉर्म करते किंवा वर्क हे हँडल करते. सो यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. Next, ubiquity. Ubiquity means state of being everywhere at once. With tremendous growth in the sales of tablet, smartphone, laptop, and other internet-related gadgets, e-commerce companies literally follow their consumer where they go. जे आपण काय म्हणू शकतो तर ई कॉमर्स सर्व्हिसेस ह्या अशा आहेत की आपण एनी टाइम अँड एनी वेअर काय करू शकतो यूज करू शकतो, राईट. Next, impersonal interaction. In case of e-commerce, the interaction with the consumer is impersonal in nature. That is, there is the no face-to-face interaction with the e-commerce. म्हणजे इथे तुम्हाला बायर आणि सेलर हे समोरच असायला हवे तसं आहे का? नाहीये. कारण इलेक्ट्रॉनिकच्या साह्याने, इंटरनेटच्या साह्याने we can easily exchange, we can easily sell our product to the buyer. This is because e-commerce technology completely depends on internet and web to reach its consumer. आणि ह्या वेबच्या साह्याने, इंटरनेटच्या साह्याने we can easily reach to the final consumer. The next point is types of e-commerce. So e-commerce बरेच टाइप्स आहेत. म्हणजे असं नाहीये की फक्त ई-कॉमर्सच्या साह्याने कंझ्युमरलाच गुड्स ह्या सेल केल्या जातात. तर टाइप्स बघा त्याचे काही दिलेले आहेत. बिझनेस टू बिझनेस ई-कॉमर्स, business to business e-commerce, consumer to consumer e-commerce, business to government agency e-commerce, peer to peer e-commerce, and mobile consumer. Okay, so these are several types of e-commerce. बिझनेस टू कंझ्युमर मध्ये काय असणार आहे, ज्यामध्ये बिझनेस काय करेल कंझ्युमरला गुड्स सेल करेल. सेकंड मध्ये बिझनेस टू बिझनेस मध्ये काय आहे तर बिझनेस हा एक कंझ्युमर आहे. म्हणजे बिझनेसच्या ज्या नीड्स कंप्लीट करेल त्याला बिझनेस टू बिझनेस ई कॉमर्स असं म्हटलेलं आहे. कंझ्युमर टू कंझ्युमर म्हणजे कंझ्युमरच कंझ्युमरची नीड जेव्हा सॅटिस्फाय करेल, फुलफिल करेल, दिस इज कॉल्ड द कंझ्युमर टू कंझ्युमर. हे सगळे पार्ट आपण इन डिटेल नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये लर्न करणार आहोत. सो पॉइंट नंबर 6, ग्लोबल रीच. म्हणजे ई कॉमर्सला काही लिमिटेशन आहेत का जॉग्राफिकल? नो. सो वी कॅन इझिली रीच एनीवेअर. सो ई कॉमर्स ब्रेक जॉग्राफिकल बॅरियर. सो ई कॉमर्स मुळे काय झालेलं आहे तर जे काही जॉग्राफिकल बॅरियर आहेत हे ब्रेक झालेले आहेत. अनलाइक ट्रॅडिशनल रिटेल बिझनेस, ई कॉमर्स इज नॉट बाउंडेड बाय जॉग्राफिकल बॅरियर. सो इथे कुठेही तुम्हाला लिमिटेशन नाहीये, रिस्ट्रिक्शन नाहीये एरियाचं. आपण कुठेही कधीही आणि केव्हाही आपल्या ई कॉमर्सच्या साह्याने गुड्स अँड सर्व्हिसेस ह्या सेल करू शकतो. Today's an e-commerce company can easily sell its product to consumer residing in any part of the world. So, जसं की म्हटलेलं आहे की ई कॉमर्स मुळे होल काय म्हणतात ग्लोबल हे व्हिलेज झालेलं आहे. त्याचं व्हिलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यूने बघितलं जातं कारण आपण कुठेही आणि कधीही काय करू शकतो गुड्स सर्व्हिसेस या सेल करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट इज accessibility. E-commerce is easily accessible. Due to the power of internet, consumer can buy anything and anywhere as and when they desire for. म्हणजे जर कंझ्युमरची डिझायर असेल तर कंझ्युमर कुठेही आणि कधीही गुड्स अँड सर्व्हिसेस ह्या बाय करू शकतो. बट ड्यू टू द पॉवर ऑफ इंटरनेट. पण काय महत्वाचं आहे? पॉवर ऑफ इंटरनेट. कारण जर इंटरनेट नसेल वी कॅन नॉट परचेस goods, okay, or services.
Thus, e-commerce provide convenient in shopping. म्हणजे आपल्या convenient प्रमाणे आपण कधीही शॉपिंग ही करू शकतो with the help of e-commerce. Cut supply chain. Generally, online transaction are conducted through direct channel. म्हणजे इथे तुम्हाला इंटरमिजिएटरी बघायला मिळत नाहीये ई-कॉमर्स मध्ये. सो काय झालेलं आहे, कट चॅनल, कट सप्लाय चेन. In other words, e-commerce technology has immense help in avoiding the service of intermediary in the process of distribution. These help in reducing the cost of product which ultimately benefit the customer. आणि नक्कीच आपण म्हणू शकतो की जेव्हा इंटरमिजिएटरी इन्क्लूड होतात किंवा जे एजंट इन्क्लूड होतात तेव्हा प्रोडक्टची प्राइस ही इन्क्रीज होत जाते, राईट. आणि हे इंटरमिजिएटरी जेव्हा कट होतात किंवा एलिमिनेट होतात, that means we choose or we purchase services as per the reasonable price. रिजनेबल प्राइस मध्ये आपण इझिली गुड्स अँड सर्व्हिसेस ह्या परचेस करू शकतो. सो दिस इज व्हेरी गुड ऍडव्हान्टेजेस ऑफ ई कॉमर्स असं आपण नक्कीच म्हणू शकतो. The next point is customization. E-commerce enable customization. According to customer preference and requirement, the product offer can be designed. Customization help in creating differentiation. Customized content increase the chance of product acceptability and its sale. जसं की आपण म्हणतो this is the part of service sector ना. So service sector firstly preference on customer satisfaction, and that is why here produce goods and services as per the customer requirement and as per the customer preference. आणि मग यामध्ये वेगवेगळे डिझाईन बघायला मिळतील तुम्हाला, वेगवेगळ्या व्हरायटी बघायला मिळतील आणि याचाच इम्पॅक्ट मॅक्झिमम सेल्स वरती, मॅक्झिमम प्रॉफिट वरती झालेला बघायला. लास्ट पॉइंट इज टू वे कम्युनिकेशन. E-commerce facility two-way communication between seller and buyer. Buyer can get their doubt clear and get inquiry answer. म्हणजे आपण इलेक्ट्रॉनिकली व्हाया इलेक्ट्रॉनिकलीच आपण काय करतो, तर आपले जे काही डाऊट्स आहे, ज्या काही क्युरीज आहे, जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ते आपण ह्या सेलरला विचारू शकतो. सो फर्दर दे कॅन निगोशिएट द टर्म ऑफ सेल. आणि ज्या काही टर्म्स कंडिशन आहेत सेल्सच्या त्या आपल्याला जर एक्सेप्ट असतील तरच आपण ह्या ई कॉमर्सच्या साह्याने गुड्स ह्या परचेस करतो. ओके, सो these are some point of features of e-commerce. So now we start our next question. Function of e-commerce. First function is information search. The internet facility information search for the required product or services. In order to gather information, online buyers make use the search engine. It's very important thing. जसं की म्हणतो आपण एखाद्या स्टोअर मध्ये गेल्यानंतर तिथे जितक्या म्हणजे व्हरायटी आहेत त्या आपल्याला बघायला मिळतात. पण इलेक्ट्रॉनिक साह्याने किंवा ई कॉमर्स मध्ये असं काही आहे का रेस्ट्रिक्शन की तुमच्यामध्ये इतकेच ऑप्शन अवेलेबल आहेत? नो. सो ई कॉमर्स प्रोव्हाइड व्हेरियस ऑप्शन टू द कंझ्युमर. ओके, मग आपण त्यामधला जो बेस्ट आहे तो चॉईस करतो, जो रिजनेबल आहे तो चॉईस करतो आणि प्रोडक्ट हा परचेस करतो. सो हियर ई कॉमर्स प्रोव्हाइड व्हेरियस सोर्सेस फॉर द सर्च इन्फॉर्मेशन. मग यामध्ये गुगल आहे, याहू आहे, ओके, युट्यूब आहेत, बरेच सोर्सेस आहेत ज्यामधून आपण इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करू शकतो. सेकंड पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन. At time, in order to make a purchase, potential customer are required to register with the online shopping site. आणि बऱ्याच वेळी तुम्हाला माहिती आहे की कोणतेही जे एखादं नवीन ऍप आहे ते ऍप आपल्याला यूज करायच्या आधी आपलं रजिस्ट्रेशन हे महत्वाचं असतं. मग आपलं जे नाव आहे, ईमेल आयडी आहे, ऍड्रेस आहे, हे आपण काय करतो किंवा मोबाईल नंबरच्या साहाय्याने रजिस्ट्रेशन हे करतो. So they need to give details such as their name, contact number, email ID, age, gender, etc. etc. So अशी information ने आपण registration हे करतो. So once registration is complete, they can browse the website to select the product and complete the requirement formalities. आणि मग बाकीच्या ज्या काही formalities आहेत त्या आपण complete करून we can easily purchase our favorite product. Third point is shopping cart. A site with a variety of products use the shopping cart system. A shopping cart is the piece of software that acts as an online store catalog and ordering process. Typically,
A shopping cart is the interface between a company website and its deeper infrastructure. So in addition to making a note of what is being purchased and updating the order database, the shopping cart performs several other tasks. तर या शॉपिंग कार्टचे सुद्धा आपल्याला बरेच ऍडव्हान्टेजेस होतात. सो कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्स अँड अदर लेवीज, processing of coupon and other discount, ensuring users acceptance of term of service and other condition of sale, creating of code such as invoice number, order number and tracking number, presenting customer with delivery option and adding the corresponding fees, and last one is forwarding customer to payment gateway. सो हे जे काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत ते आपल्याला शॉपिंग कार्ट मधून होऊ शकतात. नेक्स्ट इज पेमेंट. ई-कॉमर्स साइट यूज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीम. म्हणजे असं नाही की फक्त आपण सर्व्हिसेसच इलेक्ट्रॉनिकली परचेस करतो आणि पेमेंट करण्यासाठी त्या स्टोअरला व्हिजिट करावे लागते. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. ई-कॉमर्स साइट ऑल्सो use electronically payment system. Electronically payment refers to paperless monetary transaction. कारण नक्कीच असं म्हणता येईल की इलेक्ट्रॉनिकच्या साहाय्याने पेपरलेस ट्रान्झॅक्शन आपल्याला बघायला मिळतात. Credit card are the most popular method used in electronic payment system. So other model includes debit card, smart card, electronic transfer. A payment gateway allow connection directly between the website and bank. आणि जसे की म्हणतो आपण बँक आणि वेबसाईटची कनेक्शन असेल, लिंक असेल, सो आपण इझिली काय करतो, फॉर एक्झाम्पल पेटीएम आहे, गुगल पे आहे, फोन पे आहे, असे जे ऍप आहेत ते बँक कनेक्ट करून घेतं आणि आपल्या अकाउंट मधून आपण इझिली काय करू शकतो, ऑनलाईन पेमेंट हे करू शकतो. सो द पेमेंट गेटवे इन्क्लूड्स प्रेझेंट कस्टमर विथ द पेमेंट ऑप्शन. ह्या पेमेंट गेटवे मध्ये तुम्हाला मग तुमचा ऑप्शन विचारला जातो की तुम्ही कशा पद्धतीने पेमेंट करणार आहात. एक्सेप्ट आयडेंटिफिकेशन डिटेल्स सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर. मग तुम्हाला काय विचारलं जातं, तर तुमचा क्रेडिट कार्ड नंबर, सीव्हीव्ही कोड माहित असेल तुम्हाला, पासवर्ड विचारला जातो, मल्टिपल फॅक्टर ऑथेंटिकेशन साठी विचारले जातात. ओके, सो अशी फ्यू फॉर्मॅलिटीज विचारली जाते आणि मग आपण काय करू शकतो, इझिली ऑनलाईन पेमेंट हे करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिस्टिक. E-commerce business need to ensure that the right product is delivered to the consumer in a good condition within the period that customer expect. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळेस होतं की ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिकली आपण काहीतरी एखादं प्रोडक्ट बघितलेलं आहे आणि तेच प्रोडक्ट, क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्ट आपल्याला गुड कंडिशन मध्ये, म्हणजे असं असतं ना की लॉजिस्टिक म्हणजे आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलं, लॉजिस्टिक इज अ सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. एखादं प्रोडक्ट परचेस केलं, मग त्यामध्ये आपण जे ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम यूज केलेली आहे ती सिस्टीम आपण आपल्याला काय करते, तर ते प्रोडक्ट रीच करते, है ना. सो या सिस्टीम मुळे बऱ्याच वेळी प्रोडक्ट काय होऊ शकतात, डॅमेज होऊ शकतात. पण ई कॉमर्स मध्ये काय आहे, तर लॉजिस्टिक चेन ही कशी आहे, थोडी कमी असते. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की अरे हे इलेक्ट्रॉनिक द्वारे आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकलीच आपल्याला ते गुड्स मिळते का, नाही, तर तिथेही सप्लाय चेन आहे पण शॉर्टर असते, कारण डायरेक्ट तुम्हाला ते गुड्स हे सेल केलं जातं, हे लक्षात ठेवा. So this function is handled by the logistic department. The logistic department handle activities such as sorting, packaging, tracking, and delivering the product to the consumer. Since logistic is the specialized function, several e-commerce business outsource is to third-party logistic providers. आणि मग असं नाहीये की तुम्ही एकदा प्रोडक्ट परचेस केल्यानंतर ते प्रोडक्ट सेल झालेलं आहे किंवा नाही, ते प्रोडक्ट ट्रान्झिट कुठे आहे, कुठे ट्रॅक करायचं, ट्रॅकिंग म्हणजे व्हॉट एव्हर, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ई कॉमर्स लॉजिस्टिक सॉफ्टवेअरच्या अंडर प्रोव्हाइड ह्या केल्या जाऊ शकतात, राईट. नेक्स्ट इज कस्टमर सर्व्हिस. Customer need to be serviced pre-sale as well as post-sale. So before the sale, customer might have query about product feature that are not mentioned and
on the website. So after the sale, customer may have query relating to the usage, repair or enhancement of the product or services that they have already purchased. म्हणजे सपोज जर आपण एखादी प्रोडक्ट ऑनलाईन परचेस केलं, त्याचा यूज किंवा ते एखादं बाय चान्स जर एखादं प्रोडक्ट डॅमेज असेल तर ते रिपेअर करून देण्याचं काम किंवा एक्सचेंज करून देण्याचं काम सुद्धा ई सर्व्हिसेसच्या अंडर किंवा कस्टमर सर्व्हिसेसच्या अंडर केलं जातं. So this can be handled via phone, email, live chat and so on. मग यासाठी काही ऑप्शन सुद्धा ई कॉमर्सच्या साहाय्याने आपण यूज करू शकतो. फोनद्वारे आपण आपल्या तक्रारी किंवा आपल्या ज्या काही क्युरी आहेत ह्या सॉल्व्ह करू शकतो. ईमेल द्वारे असेल किंवा लाईव्ह चार्ट द्वारे सुद्धा आपण आपले कम्युनिकेशन हे इझिली करू शकतो कस्टमर सर्व्हिस सोबत. Many online marketers provide toll-free number to attend to the query and grievance to the customer. So जर काही कस्टमरच्या ग्रेव्हन्स असतील तर त्या सुद्धा इथे हँडल केल्या जातात टोल फ्रीच्या साहाय्याने. Product promotion. In this era of tremendous competition, advertising and sales promotion have become important activity of any market function of the business. So advertising online using banner is one of the most popular method of promoting product on the web. Other promotional services provided by the e-commerce. सो असं नाही की आपण बघतो की बऱ्याच वेळी ह्या ऍड वरती वगैरे जास्त एक्सपेन्सेस स्पेंड केल्यानंतर प्रोडक्टची प्राइस ही इन्क्रीज होते. पण इथे काय सांगितलेलं आहे, इन दिस इरा ऑफ ट्रिमेंडियस कॉम्पिटिशन advertising and sales promotion have become important activity of any marketing function of business. So advertising online using banner is one of the most popular method of promoting product on the web. म्हणजे जर तुम्ही डिरेक्टली ऍड केली टेलिव्हिजन वरती सेपरेट, रेडिओ वरती सेपरेट, इंटरनेट, देन बरेच सोर्सेस जे आहेत यावरती जेव्हा तुम्ही ऍड करताय तेव्हा तुमच्या प्रोडक्टची प्राइस ही इन्क्रीज होते. पण जेव्हा इलेक्ट्रॉनिकच्या साह्याने ऍड केली जाते तेव्हा वेगळे एक्सपेन्सेस हे तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये ऍड केले जात नाही. दिस इज व्हेरी गुड ऍडव्हान्टेजेस ऑफ ई कॉमर्स टू दी कस्टमर. राईट. So the third question is importance of e-commerce. 24th and 7th hours we use these services. So e-commerce can operate 24 hours, 7 a week and 365 days. In other words, e-commerce website can run all the time. म्हणजे कधीही तुम्ही ई कॉमर्सच्या वेबसाईटला व्हिजिट करून काय करू शकता, इन्फॉर्मेशन ही सर्च करू शकता ऍज पर आवर कन्व्हिनियन्स. From the marketer point of view, this increase the number of order they receive. From the customer point of view, always open store in more convenient. म्हणजे दोघांच्याही पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने याचे ऍडव्हान्टेजेस आपल्याला बघायला मिळतात. सेकंड पॉइंट इज द ग्लोबल रीच. Reaching global customer is relatively easy on the internet just by creating a website and uploading it on the server. A firm is able to reach millions of customers worldwide. E-commerce creates the whole world as a global village from where anywhere can buy anywhere from anything from anywhere. म्हणजे जसं की आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे, ई कॉमर्स मुळे होल वर्ल्ड हे काय झालेलं आहे, ग्लोबल व्हिलेज झालेलं आहे. कारण आपण एनीवन कॅन बाय एनी टाइम अँड एनीवेअर. Then third point is reduction in operational cost. An e-commerce marketer does not need to prominent physical location. म्हणजे तुमच्याकडे असं काही अट्रॅक्टिव्ह लोकेशन असण्याची गरज आहे का ई कॉमर्स मध्ये? नॉट नेसेसरी, राईट. सो इट ऑल्सो हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ इन्व्हेंटरीज अँड ओव्हरहेड कॉस्ट. आणि ज्या काही आपल्याला एक्स्ट्रा अमाऊंट स्पेंड कराव्या लागतात फिजिकल अट्रॅक्शन साठी वगैरे, ह्या कुठेतरी कमी झालेल्या नक्कीच बघायला मिळतात. A part of this lower cost could be passed on the customer from the discounted price. आणि हे जे एक्स्ट्रा किंवा अदर एक्सपेन्सेस जेव्हा रिड्यूस होतात, अदर ओव्हरहेड जेव्हा रिड्यूस होतात, तेव्हा नक्कीच आपण रिझनेबल प्राइस मध्ये गुड्स अँड सर्व्हिसेस ह्या कंझ्युमरना अवेलेबल करून देऊ शकतो.
Next is elimination of middleman. This is the direct contact with the customer and supplier in e-commerce through internet. फक्त इथे इंटरमिजिएटरी कोण आहे सांगा बरं मग? इंटरनेट. जर इंटरनेट नसेल, we can't reach our target customer. So हे कसं आहे तर डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे बिटवीन बायर अँड सेलरचा. This result is cutting down on the level of cost is reaching them. Company can focus more on specific customer by adopting different one-to-one marketing strategy. आणि ते जे काही इंटरमिजिएटर आहेत किंवा मिडलमन आहेत हे ऑटोमॅटिक काय होतात तर इलिमिनेट होतात. त्यामुळे कमीत कमी कॉस्ट मध्ये जास्तीत जास्त कस्टमर पर्यंत आपण काय करतो तर रीच होऊ शकतो. नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर कस्टमर सर्व्हिसेस. Since there is the direct contact with the customer, it is possible to solve their query regarding price, quality, additional feature of the product. These result in the better customer services. Better customer services कारण आपण ज्या काही क्युरी आहेत जे काही डाउट्स आहेत हे आपण काय करतो इथे सॉल्व्ह करतो. सो फर्दर द बेसिक इंटरॅक्शन विथ द कस्टमर इट बिकेम पॉसिबल टू कस्टमाइज प्रोडक्ट फॉर देम. आणि मग कस्टमरशी जेव्हा आपला कॉन्टॅक्ट होतो किंवा इंटरॅक्शन होतं तेव्हा नक्कीच असं म्हणता येईल की कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशन नुसार आपण सर्व्हिसेस ह्या प्रोव्हाइड करू शकतो. देन वाईड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल की ई कॉमर्सच्या अंडर फक्त लिमिटेड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जातात का किंवा लिमिटेडच प्रोडक्ट सेल केले जातात का? नाही. सो दॅट मीन्स हियर सेल वाईड रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर. Customer have an access to a wide range of product. Company now can use internet site as a shop hub. हे तुमचं शॉप म्हणजे काय आहे तर इंटरनेट आहे. त्या इंटरनेटमध्ये जर तुम्ही सर्च केला तर खूप सारे प्रोडक्टच्या ऍड खूप सारे प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला अवेलेबल होऊ शकते. सो दीज अनेबल कंझ्युमर टू ब्राउज अँड बाय फ्रॉम मेनी डिफरंट सेलर्स. They can obtain information on competitive price or several seller and according make their purchase decision. In other words, e-commerce facilitate comparison shopping. सो आपण काय करू शकतो कम्पेअर करू शकतो. जसं की आता बरेच सोर्सेस आहेत आपल्याकडे जे फार फेमस आहे आता Amazon म्हणजे ते रिझनेबल प्राइस मध्ये गुड्स काय होऊ शकतात तर मिळू शकतात. ओके. आणि ग्रोसरी सहित तिथे काय केले जातात तर गुड्स ह्या ऑनलाईन सेल केल्या जातात. आणि बाकी काही स्पेसिफिक ऍप आहेत स्टोअर आहेत जिथे मोस्टली ज्वेलरी किंवा क्लोथिंग ग्रोसरी प्रोडक्ट हे सेल केले जातात. ओके. देन दॅट मीन्स वाईड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. टाइम सेविंग. This is one of the major reason why consumer prefer e-commerce because time saving. कारण बऱ्याच वेळी मग त्या स्टोअरला व्हिजिट करणे तिथे जाऊन ते प्रोडक्ट सर्च करणे देन बाय करणे देन ट्रॅव्हलिंग करणे इट्स व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग मेथड. पण ई कॉमर्स मध्ये तुम्हाला असं स्पेसिफिक टाइम द्यावा लागतो का? नाही. म्हणजे टाइम सेव्हिंग मेथड आहे ई कॉमर्स ही. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिझन व्हाय कंझ्युमर प्रिफर ई कॉमर्स. E-commerce allow them to visit the store virtually with a few mouse click. जर तुम्ही माउस क्लिक केला आणि वेगवेगळ्या स्टोअरना व्हिजिट द्यायची म्हणजे काय तर माउस क्लिक करणे राईट. म्हणजेच काय तर तुम्ही वेगवेगळ्या स्टोअरना इथे ऑनलाईन थ्रू व्हिजिट करू शकता आणि तुम्हाला हव्या त्या प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन तुम्ही सर्च करू शकता. सो कंझ्युमर फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देअर होम ऑफिस अँड इवन कॅफे कॅन बाय एनी प्रोडक्ट they wish to buy. आणि जर आपला कम्फर्ट कुठे असतो आपल्या होम मध्ये असेल ऑफिस मध्ये असेल एखाद्या कॅफे मध्ये असेल तिथेच बसून आपण काय करू शकतो वी कॅन चूज वी कॅन सर्च एनी इन्फॉर्मेशन व्हाया इंटरनेट. शेअरिंग इन्फॉर्मेशन. जर एखादं प्रोडक्ट आपल्याला आवडलं तर आपण इझिली काय करू शकतो ह्या इंटरनेटच्या सहाय्याने ते शेअर करू शकतो. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज ई पेमेंट. ई पेमेंट सुद्धा आपण ह्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सच्या सहाय्याने करू शकतो. सो दीज आर सम ऍडव्हान्टेजेस ऑफ ई कॉमर्स. सो नाव वी स्टार्ट फ्यू लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स. फर्स्ट इज इम्पॉर्टंट थिंग लॅक ऑफ इन्स्पेक्शन. सो आता बरेच ऍडव्हान्टेजेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण ई कॉमर्स कडे बघितलेलं आहे. पण प्रॅक्टिकली जर आपण बघितलं तर ई कॉमर्स मध्ये बऱ्याचशेच डिसएडव्हान्टेजेस सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात.
So first thing is the lack of inspection. E-commerce does not provide an opportunity to physically examine the product before purchasing. आणि बरेच आपल्याला एक्सपिरियन्स येतात बघा की जे फोटोज त्यांनी अपलोड केलेले असतात किंवा पिक दाखवलेले असतात हे कसे खूप अट्रॅक्टिव्ह असतात, राईट. आणि फिजिकल एक्झामिनेशनला तुम्हाला चान्सेस नाहीये बिफोर परचेसिंग. हेन्स people refers to shop and in the conventional way. E-commerce is not suitable for businesses of perishable food and high cost items such as jewelry, etc. म्हणजे खूप कॉस्टली प्रोडक्ट परचेस करायचं असेल ई कॉमर्स तर आपण सुद्धा कॉन्शियस होतो बापरे, कारण ई कॉमर्स मध्ये मिळणाऱ्या प्रोडक्टची क्वालिटी हे गुड असते असं आपण कॉन्फिडेंटली नक्कीच नाही सांगू शकत. आणि पेरिसेबल गुड्स साठी तर ई कॉमर्स इज नॉट सुटेबल ना. So this is the limitation of e-commerce. Next is high cost. Huge cost is involved in e-commerce. This includes high startup cost relating to the hardware and software, setup cost, connection cost, maintenance and enhancement cost of the website, etc. म्हणजे हा पॉइंट जो आहे हा कोणाच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने आहे तर बिझनेसमॅन. जर तुम्हाला ऍज अ ई कॉमर्स मधून बिझनेस करायचा असेल तर त्याची कॉस्ट मात्र हाय आहे, कारण स्टार्टअप करणे, सॉफ्टवेअर परचेस करणे, सेटअप करणे, वेबसाईट फीज त्या कशा असतात तर हाय असतात. देन low coverage. One important disadvantages of e-commerce is that internet has still not touched the life of many people, either due to lack of knowledge, trust and the cost involved also. म्हणजे लो कव्हरेज म्हणजे काय, आपण आधी म्हटलेलं आहे की जिथे इंटरनेट आहे वी कॅन इझिली रीच एनिवेअर अँड एनी टाइम, बट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज लॅक ऑफ नॉलेज. जर तुम्हाला इंटरनेटचं नॉलेजच नसेल तर आपण तिथे रीच होऊ शकतो का अशा कस्टमर पर्यंत? नाही. जिथे इंटरनेटचं कनेक्शनच नाहीये अशा पर्सन पर्यंत रीच होऊ शकतो का? नाही. म्हणून हा काय आहे तर एक डिसएडव्हान्टेजेस आहे असं आपण म्हणतो. So in India, less than 5% of people has access to internet. विचार करा, म्हणजे ओव्हरऑल जर कॅल्क्युलेशन केलं तर फक्त 5% पीपल काय करतात तर इंटरनेट हे ऍक्सेस करतात. दिस हॅज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द लॅक ऑफ ट्रस्ट. Many consumers do not have faith in online marketing. People have not yet developed trust in paperless and faceless transaction. फेसलेस पण आहे कारण इथे कोण सेल करतो, कसं प्रोडक्ट आहे, त्याची क्वालिटी काय आहे, मग ते लीगल आहे का, वॉट एव्हर ह्या सगळ्यात बाबतीत ट्रस्ट ठेवणं हे कसं आहे तर थोडस डिफिकल्ट आहे. ऍट टाइम दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट अननोन सेलर. आणि अननोन सेलर वरती ट्रस्ट ठेवणं म्हणजेच काय आहे तर डिफिकल्ट आहे. सो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स. नेक्स्ट, सिक्युरिटी अँड प्रायव्हसी इश्यू. Customers are very much connected about sharing their personal information on the web as they feel it may wrongly use. आणि बऱ्याच वेळी असं होतं की जसं आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये सुद्धा बघितलं की जेव्हा आपल्याला ई कॉमर्सची सर्व्हिस परचेस करायची आहे तेव्हा फर्स्ट थिंग आपल्याला आपलं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. आणि हे रजिस्ट्रेशन करणं बऱ्याच वेळी काय होतं, इनसिक्युरिटी आपल्याला कुठेतरी फील करून देतं, राईट. म्हणजेच प्रायव्हसी इश्यू किंवा आपली जी इन्फॉर्मेशन आपण फिलअप केलेली आहे हे कोण मिसयूज नाही ना करणार, रॉंगली कुठे यूज नाही ना होणार, हे एक कुठेतरी आपल्याला ह्या गोष्टीची प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ओके, सो डाटाबेस अँड आर कनेक्टेड टू अ वेब सर्व्हर अँड दस कॅन इझिली एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन टू सायबर क्रिमिनल. फर्दर मेनी कंपनीज सेल देअर डाटाबेस इन्फॉर्मेशन टू मार्केटिंग कंपनीज. आणि बऱ्याच वेळी असं आपल्याला एक्सपिरियन्स पण येतात बघा की अरे आपली इन्फॉर्मेशन ह्या कंपनीकडे कशी गेली, किंवा मग ह्या कॉल सेंटर मधून आपली इन्फॉर्मेशन ही लीक होते, एखाद्या मार्केटिंग कंपनीकडे जाते आणि मग मार्केटिंग कंपनीचे काही फोन येतात की तुमचा नंबर हा सिलेक्ट केलेला आहे, तुम्हाला काही ऑफर किंवा ऑफर फ्री मध्ये दिल्या जाणार आहेत. सो असे बरेच एक्सपिरियन्स आपल्याला ह्या ऑनलाईन किंवा ई कॉमर्सचे बघायला मिळतात. सो दिस इज रिलेटेड टू द लॅक ऑफ सिक्युरिटी अँड प्रायव्हसी. नेक्स्ट इज प्रॉब्लेम ऑफ डिलिव्हरी. In case of online purchase, the time taken for delivery physical product is quite significant.
A lot of phone call and email may be required till the customer get the product they have purchased. In case the customer is not satisfied with the product, returning the same and getting the refund can be even more prevalent and time consuming. सो तिथे मात्र आपल्याला काही ट्रबुलन्स बघायला मिळतात, काही डिफिकल्टीज बघायला मिळतात, काही कॉम्प्लिकेशन्स बघायला मिळतात जेव्हा आपण नॉट सॅटिस्फाय असतो किंवा रिटर्न करायचं असतं प्रोडक्ट, एक्सचेंज करायचं असतं प्रोडक्ट, तेव्हा ट्रबल सिस्टीम आपल्याला फेस करायला. अँड लास्ट पॉइंट इज टेक्नॉलॉजिकल लिमिटेशन. This includes lack of universal standard for quality, security, and reliability. Many of the time, the telecommunication bandwidth is insufficient, especially for business to consumer and m-commerce. Regular upgrade of the website is required. Software development tools are still evolving, the changing rapidly. Keeping pace with them become difficult. So जनरली काय म्हटलेलं आहे, ई कॉमर्स इज बेस्ड ऑन टेक्नॉलॉजी, आणि जर टेक्नॉलॉजी मध्ये अपग्रेडेशन नसेल देन तर काय होणार आहे, आपल्याला ई कॉमर्सच्या काही लिमिटेशन हे बघायला तिथे मिळू शकतात. सो बघा, आज आपण ई कॉमर्स म्हणजे काय, ई कॉमर्सचे फीचर, ई कॉमर्सचे फंक्शन, ई कॉमर्स ऍडव्हान्टेजेस आणि ई कॉमर्सचे लिमिटेशन हे 4 क्वेश्चन लर्न केलेले आहेत. तर काही डाऊट असेल तर मला कमेंट सेक्शन मध्ये विचारू शकता. थँक्यू.